दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्र सबै अवलोक चपेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस जून दे महीने च जिथे गुरु अर्जन साहब की शहादत जून 84 का घल्लूकारा, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत ते महाराजा रणजीत सिंह जेड़े 29 जून 1839 नूं परलोक प्याना कर गए, इन्हां सारियां यादां नूं पंथ मना रहा है। ते साडे लई ये वड्डे भागां वाली गल है कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वैस्ट कोस्ट वालों इस विचार गोष्ठी का प्रबंध किया गया, जिथे कि असी बैठ के ईमानदारी दे नाल सैल्फ एनालिसिस जां आपा पड़चोल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो शब्द ने, एक सैल्फ एनालिसिस है, एक सैल्फ कंडेमनेशन है। एक आपा पड़चोल है, एक आपा नखेदी है। तो इस गल का ध्यान रहे कि बहुत वार असी ये देखते हैं साडियां सभावां दे विच विचार चर्चावां दे विच असी सैल्फ एनालिसिस नालों जां आपा पड़चोल नालों सैल्फ कंडेमनेशन ज़्यादा करते हैं, आपा नखेदी ज़्यादा करते हैं। असी आ भी नहीं, असी आ भी नहीं, असी आ भी नहीं। ये पहुँच बहुत ही क्रिएटिव या प्रोडक्टिव नहीं हुंदी। दूसरा पासा हुंदा असी आ भी हैं, असी आ भी हैं, असी आ भी हैं। तो जून का महीना एक गल याद करवांदे, अंग्रेजी की एक एक्सप्रैशन है फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन। क्रॉस सलीब नूं कहंदे ने, फांसी नूं कहंदे ने, क्राउन तखत नूं कहंदे ने, राज दे उस ताज नूं कहंदे ने। ते इस गल का भी ध्यान रहे, बेशक अज असी शब्द सरदार इस्तेमाल करते हैं। 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर सरदार कपूर सिंह कदे अपने नां नाल SARDAR नहीं सी लिखण दिंदे, वो SIRDAR लिखते सी, सिरदार। तो कहते सी कि ये शब्द फारसी चों आया है। दार दा मतलब है सूली, सलीब, कि है सरदार दा दार उत्तों दी रस्ता है, पहला विछोड़ा ते पिछों हजूरी है, दाना फुटण वास्ते भोए च मिलदा है, पहला मजूरी ते पिछों है चूरी है, आशिक लई सिर कटाना जरूरी, शहीदां दा दारू है पहला सबूरी। कि जेड़ा सिरदार है, सिरदार कहाण दा हकदार ही वो है जेड़ा सिर नूं दार दे उत्ते सूली दे उत्ते रखण लई तैयार है, जां जिसने इस रस्ते नूं चुनिया वो ये मन के तुरदे कि ये जेड़ा सलीब है, ये जेड़ी फांसी है, ये जेड़ी मौत है, जेड़ी शहादत है, इस चों ही मैनू जिंदगी मिलती है और ये मेरा क्राउन दा रस्ता भी है। जिवें डॉक्टर उदोके दोहरा रहे सन कि जदों सिख दावा करते सन सॉवरनिटी दा, पातशाहत दा, ते बड़ा सिंपल फ्रेज सी, हम राखत पातशाही दावा जां इत को जां अगलो पावा। साडे तो दोनों हत्थां 'च लड्डू ने, साडे तो दोनों पासे पातशाही है। साडा क्लेम पातशाहत है, सॉवरनिटी दे। जेड़े शब्द पातशाहत असी बादशाह कहंदे, और जदों ये शब्द बदलते रहे ने, पर्शियन दे विच अमीर भी कहंदे ने, असी जदों मीरी पीरी कहंदे हैं तो फिर इस गल का ध्यान रहे कि मीर शब्द अमीर चों आया। अज अमीर रिच बंदे नूं कहंदे ने, पर अमीर दा मतलब सॉवरन सी। और गुरबाणी च असी पढ़ते हैं कि जां मीर सुनिया ताया, बाबर दा नाम नहीं है, वो बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए, दूसरे कॉन्टेक्स्ट है। इत्थे ये है कि मीर
जिन्हें खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। ये मीर सॉवरन है, पातशाह है, बादशाह है, क्योंकि लोकां दी किस्मत, लोकां दी जान अल्टीमेटली बादशाह दे हत्थां 'च हुंदी सी। उन्हां दे कोल मौत देण दा हक है। और इधर गल जदों असीं गुरबाणी, गुरसिੱਖੀ ਜਾਂ सिख करैक्टर दी करदे हैं, सिख फलसफे दी करदे हैं, ते साडी ट्रेनिंग इस च है कि कोऊ हर समान नहीं राजा। ये जो भूपत दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हुण सॉवरनिटी ਜਾਂ पातशाहत निकलदी ही रब चों है, क्योंकि रब सॉवरन है। और जिन्होंने इस 4 जुलाई 1776 की डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसनों टॉमस जैफरसन ने जिहड़ा है वो लिखिया, ते उस दा पहला लफज ही ये है कि वी ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। जदों कोई किसी ते हक जमांदा है, कोई किसी दे रिसोर्सिस नूं लुटदा है, कोई किसी ते अपना धर्म थोपदा है, कोई किसी ते अपनी तहजीब लागू करनी चाहुंदा है, ते उसका चैलेंज इत्थों आंदा है कि रब ने सब नूं बराबर बनाया। और यही बराबरी की गल जदों असीं खालिस्तान शब्द जां खालिस्तान की प्राप्ति जां इस दे निशाने की गल करदे, ते अफसोस है कि जिस कौम का जन्म ही पातशाहत दे कॉन्सैप्ट चों होया होए, जदों असीं गुरबाणी ईडियम और जिहड़ा सिंबोलिज्म हुंदा है, सिंबल्स हुंदे ने, कई बार उन्हां तो ही बहुते धर्मां ने जिवें दस्सिया गया है कि कोई सतयुग त्रेता द्वापर सारी ह्यूमन हिस्टरी 8000 साल च आ जाती है। 8000 साल की साडे कोल रिकॉर्डिड हिस्टरी तो गल शुरू होंदी है। हुण इहनूं 8000 साल नूं सतयुग बना लो, त्रेता बना लो, द्वापर बना लो, कलयुग बना लो, ते जिन्हां दा मिथिहास सी, जिहड़ा मिथ सी, जिहड़ा एक कल्पना सी, मिथ्या गया सी, वो तो उस 8000 साल चो भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कढ़ रहे ने। ते साडा जिहड़ा हिस्टरी ग्राउंडिड धर्म है, ये वरा 2018 का गुरु नानक साहब के प्रकाश का 550वां वरा भी है। और लगभग जदों असीं 15वीं सदी देखते, 1469 गुरु नानक साहब प्रकाशमान हुंदे ने, ये वो है जदों ऑलरेडी दुनिया जुड़ चुकी है एक दूजे नाल, मॉडर्न एज की शुरुआत हुई है। 1469 गुरु नानक साहब प्रकाशमान हुंदे ने। इधर पुर्तगाल मूल दा वास्को डी गामा जाके गोवा पहुंच जाता है, उन्होंने अज भी 500 साल पुराना चर्च है। उधरों स्पेन की राणी ने जिस एक्सपीडिशन नूं फाइनैंस किया, कोलंबस 1492 च इस नवी दुनिया नूं लभ लैंदा है। ये न्यू जिहड़ा लोक जिहड़ा भारत लभण तुरिया सी, स्पाइसिस व्यापारी लोग सी यूरोप दे, जिहड़े बाई लैंड राउट स्पाइसिस आंदे सी, वो बहुत महंगे सी। उन्होंने सोचा कोई समुंदर राही रस्ता लभीए, सीधे जा पहुंचांगे। कोलंबस 1492 च अमरीका लभदा है, वास्को डी गामा उस शोर ते आके खलो जांदा है। ते असीं जिन्हां दी हर चीज़ हिस्टरी ग्राउंडिड है, साडे कोल ननकाणे, साडे कोल करतारपुर है, साडे कोल गुरु नानक दा लगे पंजे दी थां है। और सारा लैंडस्केप बगदाद दे उस कब्रिस्तान तो लैके पाकपटन तो लैके उस नानक मते तो लैके सारा खिता एक तो दूसरे सिरे तक हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ने। अज गुरु नानक साहब दियां 5 उदासियां दा राउट किवें 50,000 मील तो ज्यादा जिहड़ी ट्रैवल है गुरु साहब दी, उन्होंने असी वैल ग्राउंडिड जिहड़ा उस हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव तो प्रूव करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के रूप साडे कोल इक्को अंकार तो 18, 10, 20 तक वो मूल स्रोत है, जिदा कोई कन्ना लग मात्र कोई असी बदलन नहीं दिती। ते इस किस्म का थॉट जिथे कला सिंबोलिज्म नहीं है, तुसी जे गुरु ग्रंथ साहिब चो खालिस्तान का केस बिल्ट करो तो बड़ा सिंपली हुंदे। और जे तुसी उस खिते दे नाल उसनू जोड़ के देखो, गुरु नानक साहब की आमद तो पहला किसने उत्थे कदे चैलेंज किया सी कि तख्त बह तख्त के लायक, कि ये जिहड़ा कोई एम्पीरियल राइट नहीं है, कोई रब्बी राइट नहीं है कि राजे दे पुत ने राजा बनना। ये उही तख्त ते बह
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਵਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ I freed 1000 slaves and I wanted to free 1000 more, but what I wanted to free or to whom I wanted to free, they were not thinking they are in slavery, they prefer to remain in my slavery। कि मैं 1000 ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, 1000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੈਚਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ, ਔਰ ਚੈਚਨੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਰੇ, ਔਰ ਹਾਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਸੈਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਜਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰ ਹੈ। अब मोए खूब वतन गए पाई उहाँ खैर सदा मेरे पाई भी ये ईथर जोन एग्जिस्ट करता है। पर जे तुसी उस दे लफ्ज देखते हो कि तशवीश की है, खिराज की है और ये अव्वल दोम सेम की है कि भी इत्थे हुण जेड़े सिटीजन ने जिस मैं बेगमपुरे च आए उहदे च कोई नंबर 1 2 3 नहीं है और उस गिनती च अव्वल पहले नूं कहंदे ने, दोम दो नूं कहंदे ने, सेम 3 नूं कहंदे ने कि ये नहीं है, सारे बराबरी वाले ने। ते जिस सिस्टम दे विच जिस सोसाइटी च जिस कॉन्स्टिट्यूशन च ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗੌੜਾਪਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨੈਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ कि साडे लई संविधान होर नहीं, इन्हां लई होर नहीं। और जदों ये कहा जाता है कि जी अज क्यों लोड़ है खालिस्तान की, मैं समझदा बहुत बार मैनूं ये दुख भी हुंदा है कि जे अज भी 70 साल इन जनरल, जदों तो असी 15 अगस्त 1947 नूं भारत के नक्शे की कैद च आए और 34 सालां च इन पर्टिकुलर जून 84 के घल्लूकारे तो जे इन्हां 70 सालां दा वरतारा जिहड़ा नैरेटिव जिहड़ा इतिहास है
ਹੰਡਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ परमिशन दिखाइए हमें, ये आपको किसने परमिशन दिया है ये लगाने का। फिर ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਰਬਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਛਬੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਬਾतें ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠ, ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਟਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2-3 ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 34%, 34% ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 1/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 1 ਲਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, 6 of the Dalits, by the Dalits, for the Dalits। ਇਹ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਪਰੈਸਡ, ਰਿਪਰੈਸਡ, ਸੁਪਰੈਸਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 230 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਤੱਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੇ सरदारी ना भई कदाहें तिन ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये एक दिन च एम्पावरमेंट नहीं आई, ये एम्पावरमेंट गुरु नानक साहब दे नाल शुरुआत हुंदी है। जदों गुरु नानक साहब फरमांदे ने नीचा अंदर नीच जात, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। कि जिथे इन्हां दी साम संभाल है, जिथे इन्हां दा मान वड्याई है, जिथे इन्हां दी रैकग्निशन है, उत्थे रब दी ग्लैंस होएगी, रब दी नदर होएगी, रब दी बख्शिश होएगी, रब दा कर्म होएगा। असी तो उन्हां वल पिठ कर लई,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਕੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5 ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਡਿਕਟੇਟ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਦੀ ਸੈਂਸ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, हैदराबाद ਏਰੀਏ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਇਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦਾ, ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਮ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਵੀ ਲੇ ਕਲੇਮ ਟੂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੜੀ?
क्यों साडा एक वड्डा हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰ ਹੈ ਵਾਪਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੇਰਿੰਗ ਫਿਗਰ ਕੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਚੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 18 ਫੱਟ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਔਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ 2 ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਮੇਵੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਵੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਠਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੋਲਡ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਠਾਲੀ ਫਾਇਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਇਹ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਖੋਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਖੋਟਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਖੋਟੇ ਝੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ। 1762-63 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰਾ 1740 ਤੋਂ 1762 ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਭੇਜੇ
कि मुल्के अहमद गिरफ्ते जस्सा कलाल कि ये अहमद शाह दा मुल्क कलाल डिस्टिलर्स ऑफ द वाइन्स नूं पढ़ते हैं और ये सी जिहड़ा नीवियां नूं उच्चे करन दी पातशाह जिन्हां नूं कलाल कहंदा सी समाज जिहड़े पिंडां तो बाहर डिस्टिलर्स ऑफ द वाइन सी ये अज बेशक असी बड़े फखर नाल आलूवालिया कहंदे हैं क्योंकि संबंध उन्हां दा आलूवाल पिंड नाल सी लाहौर दे नेड़े ये वो कंप्लीट सर्कल सी जिस नूं क्रॉस टू क्राउन कि शहादतां चों पक के पर फिर शरण गुरु दी तक्की सी। ये खोट चढ़न दी गल तो बाद जदों अरदासीया सिंह अरदास करदा गुरु दे अगे ते उस अरदास दे शब्द साडे इतिहास दे पन्नियां ने सांभे हुए ने। उस दे शब्द सन, पंथ की राखोगे तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। कि हे सतगुरु बॉडी करो पंथ दी रखिया करो, जे पंथ होएगा तां गुरु ग्रंथ साहिब दा मानव कल्याणकारी सरबत दे भले दा स्नेह कुल दुनिया तक पहुंचेगा। जे पंथ ही ना रहा ते गुरु ग्रंथ साहिब दी गल मनुखता नूं कौन समझाएगा। ते गुरु ने बॉडी कीती, गुरु बॉडी कर दे, गुरु बॉडी करेगा क्योंकि गुरु दा इकरारनामा पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करों तिस केरी। फेथ असी सारियां जंगां सर्वाइवल साडी फेथ दे उत्ते जदों तक गुरु ते साडा अडिग विश्वास नहीं है विदाउट क्वेश्चन फेथ दे उत्ते कदे सवालिया निशान नहीं लगता। असी रिलीजन कहते हैं अमरीकन वर्ड फेथ इस्तेमाल करते हैं। फेथ जां है जां नहीं है, विच विचारा कोई नहीं है, कोई कच्चा कोई अध कच्चा कोई पिला कोई नहीं है, जां है जां नहीं है। और जे फेथ है गुरु दे उत्ते ते फिर अपने इतिहास चो उस प्राइड नूं देखिए। नवंबर 84 का ध्यान अपने मन च लियाइए, जून 84 का घल्लूघार है तो असी दोहराते कि दुश्मन दी लाइन की रही। कोई भुलेखा उन्होंने सी चाणक्य नीति कहीए, उसनूं शंकरा दा हथियार कहीए, शंकराचार्य दा उन्होंने अज हिंदुत्वा दे नां थले नियो नाजीज कहीए जो कुछ नाजी जर्मनी च सी। पर गल एक बड़ी स्पष्ट है, दुनिया का एक फ्रीलैंसर थिंकर होया मिलान कुंद्रा जिन्हों सारिया दुनिया दियां फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग कोट करते हैं, जिन्होंने ये हुंदा है कि किवें उन्हां दी तहजीब उन्हां दे कल्चर नूं दूसरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मिलान कुंद्रा दी एक कोट है बड़ी वर्ल्ड फेमस, उन्हां दा है कि द फर्स्ट स्टैप टूवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, इट्स कल्चर, its history, then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long those people will forget what they were and what they are. The struggle of the people is memory against forgetting. कि ये जिहड़ियां तहजीबां जिहड़े कल्चर जिहड़े जालम राज दूसरियां दे उत्ते काबज हुंदे ने उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं उन्हां ने सबजुगेट कर लिया, जिन्हां नूं दबेल बना लिया, जिन्हां दे उत्ते उन्हां ने कब्जा कर लिया, उहदे च लिक्विडेशन दा पहला स्टैप है टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स। इहदियां किताबां डिस्ट्रॉय कर दिओ। नो रीजन कि बई असी देखते हैं कि 6 जून तक जून 84 के घल्लूघारे दी उन्हां दी नीयत पूरी हो जाती है। संत पिंडां वाले शहीद ने, अकाल तख्त शैंबल च खड़ा है, दरबार साहब दीयां परिक्रमा च हज़ारां दी गिणती च डैड बॉडीज़ ने। 7 जून नूं किदे ऑर्डर दे थल्ले सिख रैफरेंस लाइब्रेरी उस नूं लुटिया जांदा है ते फिर साड़न दा बहाना करके उस सब नूं मिलिटरी दे हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स जिहड़ा कि उस वेले दी आई विटनेस सी जिन्हें वो ट्रक लोड करन च मदद की, हुण वो जा चुके ने दुनिया तो, उन्हां दी टेस्टीमनी है। जॉर्ज फर्नांडिस एज ए डिफेंस मिनिस्टर इस नूं पार्लीमेंट च एडमिट करदे, पर वो साडा खजाना जिहड़ा 18वीं सदी दे घल्लूघारियां चों बच गया है, जिहड़ी साडी अनगहली चों बच गया। और इसी अज भी अज असी खुद लगे हुए हैं अपना इतिहास डिस्ट्रॉय करन, किवें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स
ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਵਲਸ ਆਫ ਮਾਰਬਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਵਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ, $1 ਬਿਲੀਅਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਲਈ। ਨਾ ਗੜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਬੁਰਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਰਟਸ ਹਨ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਵੇ ਥਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਧਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪੀਪਲ is to destroy its books, its culture, its history। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਸਨ, ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਗਦਾਫੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸੀ ਸਰਜਨ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, TV 84 ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਰੱਖਿਆ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
किन्ने 100 जे कदे तुसी देखो जिहड़ियां उत्थों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आंदियां ने, किन्ने हज़ार बंदे IT सैक्टर दे हायर करके फेक आईडीज फेक न्यूज़ दूसरियां क्रिएट कीतियां जा रही ने। असी उस दे उत्ते ही रिएक्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड वॉरियर बने सारा सारा दिन उस दे उत्ते जिहड़ा वो वेस्ट हो रहा है। तो जिहड़ा असली काम है असी ये शिकायत करते हैं जी फलां ने ये क्या, मीडिया ने खबर दी, पर जिन्हें काउंटर करने कदे असी देखे कि भी किन्ना क साडा ध्यान अपने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जिहड़े काम करने वाले ने, सानू इस गल का फिक्र हुंदा है जी इन्हां नूं सरवाइव किवें करवाउणा है। ये जिहड़ा इस फील्ड च आ गया है उहनूं पुछ के देखो कि इवेंचुअली सर्वाइवल दे लई किस हद तक जाना पैंदा ते किस दे नाल साडी टक्कर है। जिहड़े 1 बिलियन 300 मिलियन लोकां दा मुल्क जिहदी पोलिटिकल पावर उन्होंने हथियाई है, जिन्हों के पिछे 90+ सालों की जथेबंदक कैपेबिलिटी है। RSS कोई छोटी गल नहीं है जो दावे नाल कहंदे ने कि असी दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्ने मिलियन साडे मैंबर ने, तो वो गलत नहीं है और सानू वो चैलेंजेस नज़र ही नहीं आ रहे। अज जो श्रोमणी कमेटी प्रधान लौंगोवाल तो पत्रकार पूछते हैं, एक लौंगोवाल पहला बेड़ा गर्क कर गया, हुण एक सटूजिया लभ्या बादल ने नवा कि जी RSS बारे तुहाडा की ख्याल है। वो कहंदे जी इहदे बारे मैं कुछ नहीं कहना। हुण ये हालत जिहड़ी साडी सब तो असी मिनी पार्लीमेंट कहीए असी कोई होर कहीए, ये उन्हां सालां च हो चाही 1925 गुरुद्वारा एक्ट दे थल्ले जिस पीरियड डॉक्टर हेडगवे या बाद गोलवलकर और दूसरिया ने RSS नूं फर्म फुटिंग ते कीता है। 4 बार बैन होने के बावजूद अज सीधी सीधी पोलिटिकल पावर 2014 च उन्हां दे कोल आई है। 2019 चो रिपीट करना चाहते ने, वो अपना चार्टर बना रहे ने, कश्मीर की सरकार चो निकल आए क्योंकि वो अपना एजेंडा सैट कर रहे ने कि 2019 च उन्होंने किवें दोबारा टेक ओवर करना है। वो दावे नाल कहंदे ने जी 2020 तक असी हर एक नूं जिहड़ा वो हिंदू बना देना, हुण वो वधा दिंदे ने साल 2 साल। सानू कई बार प्रॉब्लम्स भी हुंदियां कुछ मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि भाई किसी गल नूं समझाउण दे लई तुहाडे कोल की मीडिया, गुरुद्वारे साडे ਵੱਡੇ तौर ਤੇ किस मर्यादा की डिबेट च असीं फसे। मैं कई बार देखदे भी सानू ये समझ नहीं आती कि जिस मर्यादा नूं असीं लागू करना चाहुंदे हैं जां जिहदा जिहड़ा पैरोकार हुंदा उहनूं ही जिहड़ा वो सनातन दसदा ते जिहड़ा साडा अकाल तख्त है, समुची कौम है, सलेवरी का किहड़ा सिम्पटम है जिहड़ा अज सिख कौम च विजिबल नहीं है ते जिहड़ा आज़ादी की गल वल ध्यान देण नूं तैयार नहीं, वो सामने बैठे भरा नूं भैण नूं सब तो वड्डा दुश्मन ऐलानदा है। ये भी अपने आप दे विच जदों कलैक्टिव गुलामी की गल हुंदी है, जिवें डॉक्टर उदोके ने मैंशन कीता कि अफजल गुरू नूं जिन्हें सजा दी जिस जज ने, कोई एविडेंस नहीं है पर वो उन्होंने कह रहा है जी क्योंकि कलैक्टिव कॉन्शियसनेस की है हिंदू मान सकता है। 1000 साल दे जुत्तियां खांदे रहे, पोलिटिकल पावर उन्होंने कोल है ते कलैक्टिव कॉन्शियसनेस नूं प्लीज करन लई वो जिहड़े ने एक बंदे नूं हैंग कर रहे ने। पर आफरीन है अफजल गुरू दी कौम ते कश्मीरियां ते। अज कश्मीर वाल नज़र मारीए, उन्हां दे स्कूल जाण वाले बच्चे बच्चियां टैंक ने, टैंकां दे सामने वट्टा वजदा नहीं, वो उस आर्मर च बैठे ने, पर आज़ादी 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 एक सिरे तो दूसरे सिरे तक। और अज उन्हां दी उस रिजिलियंस ने वो मोड़ ले आंदा है कि उस यूनाइटेड नेशन जिथे 1948 च कश्मीर का केस गया है, प्लेबेसाइड का मता होया, पहली बार 69 साल यूनाइटेड नेशंस ने 49 पेज की एक रिपोर्ट जिस दे उत्ते जिवें रिएक्ट किया इंडियन सिस्टम ने और उन्होंने उन्होंने राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन की गल की है। मैं समझदा है कि जदों तुसी धार लैंदे हो और 18वीं सदी च जिन्होंने करिश्मा करके दिखाया, असी मुट्ठी पर सिख छोलियां नूं दे उत्ते गुजारा करने वाले और बड़े मान नाल असी कहंदे हैं कि जी मुठ मुट्ठी खा छोले खा के तेरे लंगरां चों कूर कूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा, उदों लई है। अज साडे कोई बहादरां दी कमी नहीं रही,
ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਰਾਊਟ ਲੱਭਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਸਨੋਮਰ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੁਪਾਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਰੇਡਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਘੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ, ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹੈਵ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ MA 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੋਰਸ ਸੋਮੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। MR ਪੂਰਾ ਇਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਸੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਕਲਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਸ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣੇ, ਜਾਂ
ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ सरशार है अब तक मैं परदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि हंकार दे विच बामण अज भी इत्थे सरशार है, उदी जड़ी आइडियोलॉजी है वो प्रफुल्लित हो रही है और गौतम दी गल उस दी शमा जड़ी महफिले अग्यार बाहर विदेशों दूर इस बस्ती तो ये बस रही है। और मैं पॉजिटिव नोट ते एंड करें कि साडे सामने ये चैलेंज जिस नूं जे असी 1.5 लाख शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ कि जदों तक दरियाए जमुना तो वाघा तक साढ़े कोल अज खिता है, उसकी एक होंद है इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन। असी इंडियन आर्मी जैक बूट तो लिबरेट नहीं करवा लेंदे, कोई मसला साडा उस खिते च हल नहीं होना। उहदे लई सिर जोड़ के बैठ के वी एग्री टू डिसएग्री, ये भी अमरीकना की फ्रेज है कि असी इस गल नाल सहमत हुंदे हैं कि असी असहमत हो सकते हैं। इस विश्वास के नाल दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज, किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और सारे ही उन्हां वॉलंटियर्स का वीरां दा किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये सौखा नहीं है। किन्ने दिन, किन्ने घंटे, किन्ने रिसोर्सिस लगते हैं, तो इन्हां वीरां ने अपनी मेहनत के नाल सानू ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि असी सिर जोड़ के बैठ के वी एग्री टू डिसएग्री दे उत्ते खलोंदे हैं। अड अड विचारां नूं डॉक्टर धर्मवीर गांधी वो खालिस्तान दे हमायती नहीं ने, पर एक खालिस्तान दी फिजा ने वो माहौल क्रिएट कर दिता है कि अज वो पंजाबी हिंदू नूं रिप्रेजेंट नहीं करते जिहड़ा अपनी माँ बोली तो इनकारी सी। अज वो पंजाब की गल करते ने, 70 साल की डिस्क्रिमिनेशन की गल करते ने, पानियां की लुट की गल करते हैं। ये जे असी स्टैंड ते खलोते हैं तो अल्टीमेटली राइट थिंकिंग लोग जिहड़े भी जिथे बैठे ने, ईमानदार लोग, वो साडे नाल जुड़ते जाणगे। ये केसरी काफला अपनी मंजिले मकसूद खालिस्तान तक गुरु की बख्शिश नाल अवश्य अपनी मंजिले मकसूद नूं हासिल करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।